बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो सुनठानो स्तासो मुसलसल वेना न पस मुंगा पुख्तो के द एनाटॉमी लेक्चर शुरू को दायु नाशना खबरम दा खो द खुशहाली खबरम दा चेहरा खपल जब की सड़े सजद के नो फर्स्ट ऑफ ऑल टोलना अव्वल मुंग त दा पजदल पकार दी चे एनाटॉमी सतवई एनाटॉमी द एनाटॉम न वते लफ्ज़ दे दा एनाटॉम द ग्रीक ज़बान आगत ची कम पुख्तो की लिखीगी यूनानी जबा द यूनानी जब टके दे एनाटॉम नो द एनाटॉम ना एनाट में जोड़ा शवे दा लफ्ज़ आखिर शवे दे द एनाटॉम ना एनाटॉम मतलब यो सिस पमंस दो कवल और आगा स्टडी कवल मुतालिया कवल ते लिखीगी एनाटॉमी दा द ईस्वी तारीख पे हिसाब बंदी 400 साल मख के कबल मसीह चे वर्तविल की मतलब द ईसा इस्लाम द पैदाइश न मख के 400 साल मख के दा लफ्ज़ इस्तेमाल दो एनाटॉम पर यूनान की आवक के यूनान द इल्म और द पोए मरकज़ो नो अगवी एनाटॉम ब इस्तेमालो मतलब योसिस कटकवल और दन्ने कतल नो अगर लफ्ज़ बियालारो एनाटॉमी था द एनाटॉमी पर तारीख के दो कसानों ढेर अहम किरदार अदा कर दे बिल्कुल बुनियाद की और नए कम कष्ट कम दे अगत हिपोक्रेट लिखी हिपोक्रेट हिपोक्रेट कम दे 400 साल मख के तरशवे द ईसा इस्लाम ने पैदाइश न मख की दे दखपल ज़माने फादर ऑफ मेडिसिन हो मतलब दवायानो प्लारो नो 10 मालूमात तर्जमा करल नो अगत एनाटॉमी नुन की खुदेशो एनाटॉमी मुतालिक मालूमात नो बिया दे द वफात न पस 100 साल बाद चिकम दे बलियो डॉक्टर रागे हेरोप्लस चिकम दे दादा चेल्सी डन यो इलाका दा नंसपा इस्तांबुल चोर तबरी की तुर्किया की द अगला इलाके नो दो पदे की व फर्दर नूर मालूमात रहे उजेगल खुद द पे दे कामयाबी वागस्ता द कामयाबी पदे वागस्ता ची द यो खुदा वेल ची इंसान रगुना आर्टरीज और वेन्स पदे की फ़र्क दे नर्व की फ़र्क दे टेंडन के फ़र्क दे और सेरेबेलम और सेरेब्रम की फ़र्क दे नो पखवा बखल कोई दा सेरेबेलम और सेरेब्रम द ब्रेन चिकम पार्ट्स दी दाविज दा यो शेर है खुद दाविज ना दा जुदा जुदा दी दा सी नूर मुख्तलिफ और स्तर को बांधे किताब लिखो दवायान मुख्तलिफ खबरें नो दे हेरोप्लस दा फादर ऑफ एनाटॉमी भी लिखीगी और दिन मख चिकम कस तेरशो हिपोक्रेट तो भी लिखीगी फाउंडर ऑफ एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी चाहे जात करे हुआ एनाटॉमी हिपोक्रेट जात करे हुआ 400 साल मख की द ईसा इस्लाम द पैदाइश ना और पसी 100 साल बस बल डॉक्टर रागे दाखिनुमो हेरोप्लस अगर सा चलो को अगर फर्दर मालूमात उकड़ल फर्दर तजुर्बे उकड़े नो आगत बिया लिखी फादर ऑफ एनाटॉमी बिया राजू फर्दर द एनाटॉमी सखपल जबी दी सखपल अल्फाज दी नो अगर मुंग तक बेजदल डेर जात लाजमी दी मुंग पदे मंस के सब ब्रांचेस प्रे खुदल द एनाटॉमी ने पस एनाटॉमी गट्टो फील्ड है गट्टो ब्रांच दे नो ददी लांद सब ब्रांचेस दी छोटा छोटा ब्रांचेस दी अगर मुंग प्रे खुदल जगह ची अगर ऑलरेडी मुंग डिस्कस कर दी और दो के नो लिहाजा ता स्वागो करे टे इजी दी दुमा ग्रांड दी नो मुंग खबर को लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी की जमुंग सरा और ने चिकम राजी पोजीशन राजी मुंगा हमेशा यो फिजिकल बॉडी स्टडी को नो दाखे पोजीशन गुरु दा कम पोजीशन बंदी वलाड दे जमुंग सरा सलो पोजीशंस दी नंबर 1 चिकम दे एनाटॉमिकल पोजीशन आ पोजीशन तो वही चिकल यो सड़े ने वलाड़ी दागे मख दागे स्तरगी दागा सीना दागा खेड़ा हर सब फ्रंट दे बिल्कुल मखा साइड दे और दागे लासुना दाज दे चिकम दे तली दलास तली दा तकशान हुई और खपे और दखपे गुदे बिल्कुल नेग हुई नो देते हुए लिखेगी एनाटॉमिकल पोजीशन लका जा उस एनाटॉमिकल पोजीशन मांदी वलाड़ी में दिन पस दोम पोजीशन राजी सुपाइन पोजीशन चिकम सड़े कम बॉडी उस तब एनाटॉमिकल पोजीशन के वलाड़वा लाइक तकशन वलाड़वा नो अक बॉडी बिल्कुल सीधा समलवा पर बेड बांधे समलवा मतलब दागे सर दागे मिला पर बेड को लगी मख दागे सीना चेस्ट वगैरह बिल्कुल आसमान साइड थे नो देते हुए लिखी सुपाइन पोजीशन द सुपाइन पोजीशन न पस पर थर्ड नंबर चिकम राजी अब प्रोन पोजीशन दे प्रोन पोजीशन
پرون پوزیشن مونږ څه ته وایو اوس چې کم باډي زموږ سره پراته و په بیډ باندې چې د هغې مخ د هغې چیسټ اسمان سایډ ته نو مونږ به هغه الټه کو او سملو نو د هغې مخ به ښکته راشي ځمکې سایډ ته د هغې چیسټ هم ښکته سایډ ته راشي او الټه سملي نو دې ته ویل کېږي پرون پوزیشن لکه سوپاین پوزیشن کې سړی داسې پروت وي سترګې پوزه مخ هر څه اسمان سایډ دی نو دغه سړی الټه کا نو د هغې مطلب اوس املا بره شوه د هغې سر شاته سایډ بره شو او نور ټول ښکته سایډ ته راغی نو دې ته ویل کېږي پرون پوزیشن دې نه پس آخري پوزیشن دی لیتوټومي لیتوټومي پوزیشن موسټلی زیادتر زموږ سره په هسپتال کې پکارېږي لیبر روم کې چې کله یو ماشوم پیدایش کېږي نو دغه وخت کې موږ هغه مریض ته وایو چې تاسو دا پوزیشن چې کوم دی اډاپټ کړئ مطلب په دې پوزیشن کې ودرېږئ د دې پوزیشن دا مطلب دی چې مریض په بیډ پروت دی د هغې لاسونه په ټمي باندې مطلب په خېټ باندې پرتې یا سایډ ته پروت دي صحیح شو او د هغې خپې چې کوم دی د یو سهارې په ترو باندې په هوا کې وي داسې د یو سهارې په ترو باندې نو دې ته ویل کېږي لیتوټومي پوزیشن دا هسپتال کې زیاتر لیبر روم کې استعمالیږي د څلور پوزیشن نه پس د نه پس نمبر دی د پلانس اناټمیکل پلانس مونږ په دې کې څه ګورو اناټمیکل پلانس زموږ سره یو خیالي لاین دی یو خیالي لاره ده یو خیالي کټ دی په وجود کې نو مونږ په دې کې ګورو چې په کم ډایرکشن باندې که په کم اړخ باندې کم یو حرکت کېدی شي نو مونږ د دې لپاره بیا استعمالو پلانس دا یو امیجنري یو خیالي لاین وي چې مونږ د انسان د وجود نه پاس کوو صحیح شو مثال په طور تاسو یو شیشه راوالئ شیشه هغه شیشه انسان په دې منځ کې داسې ورکوي صحیح شو نو چې دا شیشه داسې ورکړي داسې نو اوس مونږ ګورو چې په دې کې کم کم حرکت کېږي او په کم اړخ باندې کېږي مخکې وروسته کېږي بر ښکته کېږي نو دې ته ویل کېږي پلانس او پلانس مونږ دې لپاره استعمالوو چې مونږ اړخ او د هغې حرکت معلوم کړو په پلانس کې زموږ سره اورنی پلان دی سجیټل پلان سجیټل پلان زموږ سره هغه پلان دی دا یو باډي په ورټیکل پوزیشن کې یعنې په ولاړ باندې ولاړ دی او مونږه د دنه بالکل په دې منځ کې یو لاین تیر کو امیجنري لاین تیر کو یا یو کټ ولګو نو دا باډي زموږ سره په دوه حصو کې تقسیم شي یو ښي سایډ ته بل ګس سایډ ته مطلب بالکل داسې شي نو دې ته ویل کېږي سجیټل پلان هغه امیجنري لاین یا هغه کټ چې هغه زموږ سره یو ورټیکل باډي یو نیغ باډي په دوه حصو کې تقسیم کړي په څنګه دوه حصو کې ښې او په ګس حصو کې نو دې ته ویل کېږي سجیټل پلان نو په سجیټل پلان کې زموږ سره کم کم حرکت کېږي سجیټل پلان کې زموږ سره فارورډ او بیکورډ حرکت کېږي مثال کے طور پر مونږه د دې نه منځ کې شیشه ورویسته نو په دې کې اوس فارورډ حرکت کېدی شي او بیکورډ داسې او داسې نشي کولی ځکه چې په دې منځ کې شیشه پرته ده داسې حرکت نشي کېدی البته بیکورډ او فارورډ کېدی شي نو د میډیکل ژبه کې دا ویلی شي چې مونږه په سجیټل پلان کې فلیکشن کولی شو او ایکسټنشن کولی شو دا مومنټ پرفارم کېږي زموږ سره په سجیټل پلان کې دې نه پس زموږ سره بل پلان دی کرونل پلان ته فرنټل پلان هم ویل کېږي په دې کې مونږه انساني وجود په دوه حصو کې بیا تقسیمو خو لیفت او رائټ سایډ باندې ګس او ښي باندې بلکې مخه او وروستنی حصه به داسې به کټ کوو په دې سایډ باندې نو په سایډ باندې کټ کی نو دا انسان وجود په دوه تقسیم د انسان وجود په دوه حصو کې تقسیم شي یو مخه شوه یو شاته شوه لکه داسې یو حصه مخکې پاتې شوه یوه شاته دا لاس دا وجود دا نیم مخکې ته پاتې شو نیم شاته نو دې ته ویلې کرونل یا فرنټل پلان په کرونل پلان کې زموږ سره एडक्शन کیږي ابډکشن کیږي एडक्शन مطلب استا لاس تا باډي سره ټچ دی داسې دا एडक्शन دی او ابډکشن دې ته لیکي دا شان الیویشن
موږ د سکیپولا د دې ریجن الیویټ کولی شو بره کولی شو داسې ښکته بره کولی شو دې نه علاوه فارورډ یا فلیکشن ایکسټنشن نشو کولی دې نه پس لاست ون درې پلین دي باقي آخرنی پلین چې کوم دی زموږ سره په دې کې آخرنی پلین زموږ سره ټرانسورس پلین دی ټرانسورس پلین کې مونږ یو وجود په خیال کې ناٹ په ریل کې ښه په خیال کې کټ کوو په دې منځ چې په دې منځ کټ کو نو هغه یو حصه لاندې پاتې شو یو حصه باندې نو دې ته ویل کېږي کرونل او سوري دې ته ویل کېږي ټرانسورس پلین چې په دې پوزیشن کې موږ یو انسان په خیال کې کټ کو صحیح شو یو دې پلین ته ویل کېږي کرونل چې کله په دې پلین کې موږ یو باډي کټ کو نو موږ بیا ګورو چې را په دې کې اوس کم مومنت پرفارم کېدی شي نو په دې کې زموږ سره روټیشن دا روټیشن سایډ ته روټیشن پرفارم کېږي دا اوس ما هینډ دی دا روټیټ شو صحیح دا اوس ایکسټرنل روټیشن شو انټرنل روټیشن شو نو په دې کې موږ روټیشن کولی شو ورسره سره د لاس پرونیشن او سپینیشن وکړای شو زما د لاس اوس سپاین پروت دی سپاین پوزیشن کې ځکه چې مخې بره دی نو دا پرونیشن ته تللی شي الټه شو پرونیشن نو که پرون یې پروت دی نو سپینیشن نو په دې ټرانسورس پلین کې مونږه پرونیشن او سپینیشن کولی شو د پوزیشنز او د پلینز نه پس اوس راځي زموږ سره ټرم یا ټرمینالوجي هغه الفاظ چې هغه مونږه میډیکل کې استعمالو هغه په هغې عام سړی نه پوهېږي په ټرمز کې زموږ سره اول راځي وینټرل وینټرل د لاتینی زبان ټکی دی د کوم زبان ټکی دی لیټن ورډ دی او دا اغستل شوی دی د وینټر نه VENT وینټر مطلب فرنٹ د وجود مخکینی سایډ ته په لاتینی زبان کې وینټر ویل کېږي نو میډیکل زبان کې مونږ هغه ته وینټرل وایو وینټرل مطلب فرنٹ آف د ټرنک د دې اپوزیټ چې کوم دی هغه دی ډورسل ډورسل هم د لاتینی زبان ټکی دی او وته دی د ډورسم نه د ډورسم مطلب شاته سایډ بیک سایډ شاته غاړه لکه اوس مثال په تور دا زما د لاس ډورسم دی دا زما د سر ډورسم دی ډورسل دی لاتینی زبان نه وته دی د ډورسم نه وته دی لاتینی زبان لفظ دی ډورسم دا غینه ماخوذ دی ډورسل او دې ته مطلب یې دا د چې بیک سایډ د دې نه پس د وینټرل او د ډورسل نه پس نمبر راځي زموږ سره میډیل منځ میډیل مطلب منځ میډیل هغه پوینټ ته ویل کېږي دا چې هغه زموږ سره میډین پلین ته نږدې وي میډین پلین مونږ وختي ویل چې یو امیجنري لاین یو خیالي لاین وجود کې مونږ پاس کوو نو هغه لاین ته چې کوم پارټ نږدې نو مونږ هغه ته چو ټوورډز د میډین مطلب میډین سایډ ته من سایډ ته نږدې دا میډین لاین شو مثال په تور باندې نو دا میډین لاین ته نږدې شو نو دغه شان بل یو ټکی دی هغه دی لیټرل د میډین اپوزیټ دی مثال کې طور پر دا میډین لاین دی درمیاني لاین ورته وایا صفا خبره چې ته ورته درمیاني لاین وایا پوه شوې نو اوس دا میډین ته نږدې شو نو چې کله دنه اخوا کېږي دې ته بیا ویل کېږي لیټرل مطلب درمیان طرف ته نږدې راځي دې ته ویل کېږي میډین چې کله دنه اپوزیټ ځي لرې کېږي نو دې ته ویل کېږي لیټرل سایډ د دې نه پس بیا راځي پروکسیمل لاتینی زبان ټکی دی
وته دی د پروکسیموس نه. پروکسیموس مطلب نیرست ټولو نږدې. دا موږ همیشه استعمالو towards the origin چې کم سیز خپل اوريجن ته نږدې وي. اوريجن مطلب کم ځینې چې هغه راوته دی، لکه چې کم ځای کې کم ځای چې آغاز اخیسته. مثال کے طور پر دا زموږ سره شولډر جاینټ دی، نو دا عام د دې ځای راوته دی، نو دا دته چې کم نږدې راځي هغه راځي زموږ سره پروکسیمل. صحیح شو. towards the head سر طرف ته، سر طرف ته کم چې آغاز کیږي هغه طرف ته چې کم سیز نږدې یا آغاز طرف ته نږدې هغه ته موږ ویل کېږي پروکسیمل. چې کم سیز خپل سر طرف ته نږدې وي یا د کم ځای چې هغه آغاز کړي آغاز طرف ته نږدې نو هغه ته ویل کېږي پروکسیمل. مثال کے طور پر زما دا جوړ چې کم دی دا ریسټ جوائنٹ چې کم دی، نو دلته ماته فریکچر وشو نو زه به وایم چې یاره دا د ریسټ جوائنٹ ته پروکسیمل دی، مطلب د ریسټ جوائنٹ ته نږدې دی. دنه پس موږ راځي ډیسټل. د ډیسټل مطلب دی لری، او دا ډیسټل د لاتینی زبان ټکی دی او وته دی د ډیسټیر نه. ډیسټیر د دې مطلب دا چې لری. پروکسیمل مطلب نږدې، مطلب سر ته نږدې، او ډیسټل مطلب لری. د دې نه پس راځي سوپرفیشل. سوپرفیشل نوم نه پته لګي چې په ټاپ باندې near to the skin. superficial مطلب near to the skin چې کم پارت استا سکن ته near وي، کم انجری استا سکن ته near وي، نو هغه ته مونږ وایو superficial. ورپسې ده deep. deep زموږ سره superficial اپوزیټ ده. superficial مطلب نږدې، سکن ته نږدې، او deep مطلب د سکن نه لري، هغه زخم یا هغه سټرکچر چې هغه د سکن نه زموږ سره لري پروت وي، هغه ته موږ وایو سوپر ډیپ. د دې نه پس راځي اپسی لیټرل او کانټرا لیټرل. اپسی مطلب سیم، اپسی مطلب اپسی سیم، او لیټرل مطلب سایډ. که ان کیس د یو سړي پریوتو خوږ شو، زخمی شو، سر داسې ولګېد او دا سایډ کار پرېښودو، یا ملا ولګېد او دا سایډ کار پرېښودو، نو موږ هغې ته ویلی کېږي، موږ هغې ته وایو اپسی لیټرل. مطلب سیم سایډ چې کوم سایډ د انجری ده هم هغه سایډ د فالج والی دی یا خراب دی. بهرحال اپسی مطلب سیم او کانټرا مطلب اپوزیټ، لیټرل مطلب سایډ. کانټرا لیټرل. کانټرا مطلب اپوزیټ سایډ. یو کس ته سټروک وشو، فالج ووالی شو، نو د هغه برین سټډي چې وشي موږ ته پته لګي چې د برین کې آرټري ریپچر شوی ده، په دماغو کې وینه جمع شوې ده، بلیډینګ شوی دی، نو د اپوزیټ سایډ چې کوم دی ډسیبل دی، فالج والی دی، پیرالایز دی، نو موږ دې ته ویل کېږي کانټرا لیټرل. مثال کے طور پر دا زما لاس دی، ښي لاس دی، نو دا ښي خپه، نو دا اپسی لیټرل دی. اوس ښي لاس دی او ګس خپه، نو دا کانټرا لیټرل دی. دې نه پس راځي انویجنیشن، ایویجنیشن. ایویجنیشن او انویجنیشن دا د یو بل اپوزیټ دي. څنګه چې زموږ سره اپسی لیټرل او کانټرا لیټرل اپوزیټ وو، دغه شان انویجنیشن او ایویجنیشن هم. مثال کے طور پر دا زموږ سره یو بال دی، نو موږ په دې کې لاس ورکو، نو دا بال زموږ سره ښکته پرس کېږي، نو دا انویجنیشن یو مثال دی. او چې کله واپس راوباسو دې ته ویل کېږي ایویجنیشن. امید لرم چې تاسو په دې پوه شوئ، او که بیا هم څه مسله وه نو تاسو تپوس کولی شئ کمنټس په تھرو باندې یا کانټیکټ په تھرو باندې. انشاءالله موږ به ستاسو هیلپ کوو، او نیکسټ کلاس کې به انشاءالله بیا ملاقات کېږي. د لوی الله په امان.